Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord, church. Praise Lord church. I all happy to be in the presence of the Lord. देवाच्या सानिध्यामध्ये आपण सर्वजण आनंदी आहात काय? I all glad to be in the presence of the Lord. देवाच्या सानिध्यामध्ये आपण सर्वजण आनंदी खुश आहात काय? Yes. होय. As the psalmist says in Psalms that I was glad when they said to me, come to the house of the Lord. जसं की स्तोत्रकर्ता स्तोत्र संहितेमध्ये असं म्हणतो की जेव्हा ते मला म्हणाले की आपण देवाच्या घरामध्ये जाऊयात, मला आनंद झाला. And I feel that even you are glad to be in the presence of the Lord. आणि मला असं वाटतं की आपणही जेव्हा देवाच्या घरामध्ये आहात, आपणही आनंदित आहात. Amen. आमेन. Shall we all rise in the presence of the Lord? देवाच्या सानिध्यामध्ये आपण सर्वजण उभे राहूयात. Hallelujah. Let us all look Lord into the prayer. आपण प्रार्थना करूयात. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. धन्यवाद प्रभू येशू. Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभू. Thank you, Father. धन्यवाद पित्या. Lord, we thank you for this time you've given us प्रभू ही वेळ तू मला दिलीस म्हणून तुला धन्यवाद to be in your presence, Lord. की तुझ्या सानिध्यामध्ये असण्यासाठी. Thank you, Lord, that you have got us together at your place to worship you. प्रभू तुझ्या मंदिरामध्ये आम्हाला एकत्रित केलंस तुझी भक्ती करण्यासाठी, त्याबद्दल आम्ही तुझे आभार मानतो. Lord, at this time we surrender everything into your hands, Lord. प्रभू यावेळेस सर्व गोष्टींचं समर्पण आम्ही तुझ्या हाती करतो. We give you our hearts, Lord. आमचं अंतःकरण आम्ही तुला देतो. Lord, we give you our hearts. You take it and fill it with your love, Lord. आम्ही प्रार्थना करतो की तू ते घे आणि तुझ्या प्रीतीने तू भरून टाक. Lord, I pray that you fill our hearts with your joy. प्रभू आम्ही प्रार्थना करतो की तू आमचं अंतःकरण तुझ्या आनंदाने भर. Because as your word says, the joy of the Lord is our strength. जसं की तुझ्या वचनामध्ये असतो असं म्हणतोस की प्रभूचा आनंद ही माझी ताकद आहे. And Lord, we ask you for your joy in our hearts. आणि प्रभू तुझा आनंद आमच्या अंतःकरणामध्ये आम्ही आज मागत आहोत. We just submit everything into your hands, Lord. सर्व गोष्टींचं समर्पण आम्ही तुझ्या हाती करत And आहोत. Lord, we give you all the glory आणि सर्व मान आणि गौरव तुझ्या नावाला आम्ही देत because you आहोत. alone are worthy of कारण it, केवळ Lord. तू एकच योग्य आहेस. Yes, Jesus. At this time, we just come as we are in your presence. प्रभू यावेळेस आम्ही जसे आहोत तसे तुझ्या सानिध्यामध्ये तुझ्या समोर आलो We आहोत. give our life in your hands as a living sacrifice, Lord. आमचं जीवन हे तुझ्या हाती एक ग्रहणीय यज्ञ जिवंत साक्ष म्हणून आम्ही देत आहोत. And Lord, we praise you. आणि प्रभू आम्ही तुझी स्तुती करतो. And Lord, we are glad that we are in your presence right now. आणि प्रभू या क्षणाला आम्ही आनंदित आहोत कारण आम्ही तुझ्या सानिध्यामध्ये आहोत. Jesus, thank you, Father. I was glad when they said to me, come to the house of the Lord. Standing here in your gates again, up to Jerusalem, up to Jerusalem, up to Jerusalem. I was glad when they said to me, come to the house of the Lord. Standing here in your gates again, up to Jerusalem, up to Jerusalem, up to Jerusalem. Jerusalem peace, Adonai shares shalom. Blessing be yours, God's peace be with you all. I was glad when they said to me, come to the house of the Lord. Standing here in your gates again, up to Jerusalem, up to Jerusalem, up to Jerusalem. Behold how good and pleasant it is for brothers to dwell together. Behold how good and pleasant it is for brothers to dwell together. Unity in unity, la 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 la. Unity in unity, la 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 la. Behold how good and pleasant it is for brothers to dwell together. Behold how good and pleasant it is for brothers to dwell together. Unity in unity, la 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 la. Unity in unity, la 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 la
हालेलुया स्तुति करेंगे, मिलकर यीशु की स्तुति करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। क्रूस पर जीवन दिया और कभी बहाया, पर जीवन दिया और कभी बहाया। पापों को मिटाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। पापों को मिटाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। हालेलुया स्तुति करेंगे, मिलकर यीशु की स्तुति करेंगे। हालेलुया स्तुति करेंगे, मिलकर यीशु की स्तुति करेंगे। हालेलुया 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 Hallelujah, hallelujah, hallelujah. When the Spirit of the Lord moves in my heart, I will dance like David danced. When the Spirit of the Lord moves in my heart, I will dance like David danced. Oh, I will dance, I will dance, I will dance like David danced. I will dance, I will dance, I will dance like David danced. When the Spirit of the Lord moves in my heart, I will praise like David praised. When the Spirit of the Lord moves in my heart, I will praise like David praised. Oh, I will praise, I will praise, I will praise like David praised. I will praise, I will praise like David praised. जब परमेश्वर की आत्मा मेरे दिल में, मैं नाचूंगा दाऊद के समान। परमेश्वर की आत्मा मेरे दिल में है, मैं नाचूंगा दाऊद के समान। जब परमेश्वर की आत्मा मेरे दिल में है, मैं नाचूंगा दाऊद के समान। परमेश्वर की आत्मा मेरे दिल में है, मैं नाचूंगा दाऊद के समान। मैं नाचूंगा, मैं नाचूंगा, मैं नाचूंगा दाऊद के समान। मैं नाचूंगा, मैं नाचूंगा, मैं नाचूंगा दाऊद के समान। Jehovah Jireh, my provider, His grace is sufficient for me, for me, for me. Jehovah Jireh, my provider, His grace is sufficient for me. My God shall supply all my needs according to His riches and glory. He will give His angels charge over me. Jehovah Jireh cares for me, for me, for me. Jehovah Jireh cares for me. Jehovah Jireh, my provider, His grace is sufficient for me, for me, for me. Jehovah Jireh, my provider, His grace is sufficient for me. My God shall supply all my needs according to His riches and glory. He will give His angels charge over me. Jehovah Jireh cares for me, for me, for me. Jehovah Jireh cares for me. I will celebrate, sing unto the Lord. I will sing to Him a new song. I will celebrate, sing unto the Lord.
are an awesome God, होय प्रभू तू अद्भुत परमेश्वर आहेस and you alone reign, Lord. आणि केवळ तू एकटाच प्रभू आहेस. Yes, Jesus. We धन्यवाद. worship you, Father. धन्यवाद पित्या We आम्ही तुझी भक्ती worship you, करतो, Lord. तुझी उपासना करतो. Thank you, Lord, for filling our hearts with your joy. आमचं अंतःकरण तुझ्या आनंदाने तू भरला आहेस म्हणून आम्ही तुझे आभार मानतो. Thank you, Lord, that you have filled us with your Holy Spirit. प्रभू तुझ्या पवित्र आत्म्याने तू आम्हाला भरला आहेस म्हणून आम्ही तुला धन्यवाद देतो. Thank you, Lord, that your presence is over here. प्रभू आम्ही तुला धन्यवाद देतो कारण तुझं सानिध्य तुझी समक्षता या ठिकाणी And आहे. Lord, we believe in your verse that says, wherever 2 or 3 are gathered in my name, I am in their midst. प्रभू आम्ही तुझ्या वचनावरती विश्वास ठेवतो ज्यामध्ये तू असं म्हटलं आहेस जिथे 2 किंवा 3 माझ्या नावामध्ये एकत्र येतात त्या ठिकाणी मी उपस्थित And आहे. Lord, we believe you are in our midst. आणि प्रभू आम्ही विश्वास ठेवतो तुझी समक्षता आमच्यामध्ये आज उपस्थित Thank आहे. you, Jesus. धन्यवाद We प्रभू येशू. submit everything into your hands, Lord. सर्व गोष्टी आम्ही तुला देत आहोत प्रभू. Jesus, thank you, Jesus. As in Isaiah 54:17 says, जसं की यशिया 54:17 मध्ये तू असं म्हटलं आहेस, no weapon formed against me shall prosper. माझ्या विरुद्ध चालवण्यासाठी तयार केलेलं कोणतेही हत्यार माझ्यावर चालणार नाही. Let any weapon that Satan has made for you, आणि सैतानाने तुमच्यासाठी कोणतंही हत्यार बनवलं असेल and the purpose of that weapon आणि त्या हत्याराचा जो उद्देश आहे will not prosper, आणि तो सिद्धीस जाणार नाही, because the Lord, our God, Almighty God, is with us. कारण प्रभू सर्वसमर्थ देव आपल्या बरोबर आहे. Yes, येस, all the time He's with us. सर्वदा तो आपल्या बरोबर आहे. And let us all take this time to praise Him, to worship Him for who He is. तर मग तो जो कोणी आहे त्याबद्दल आपण त्याला धन्यवाद देऊयात आणि त्यामुळे त्याची आपण भक्ती At this स्तुती time, करूयात. we'll just empty ourselves यावेळेस आपण स्वतःला रिक्त करूयात and fill yourself with the Holy Spirit आणि पवित्र आत्म्याच्या द्वारे आपण स्वतःला and भरूयात give Him the sacrifice of your praise, आणि आपल्या स्तुतीचं अर्पण आपण त्याला करूयात. because He is the only God who deserves it. कारण तोच केवळ एक देव आहे यासाठी पात्र आहे. And Lord, this is our desire आणि प्रभू आमची ही इच्छा आहे to honor you and to worship you, Father. तुझा सन्मान आम्हाला करायचा आहे, Yes, तुझी भक्ती आम्हाला Jesus, we करायची praise आहे. your holy name. आम्ही तुझ्या पवित्र नावाची स्तुती करतो प्रभू. Jesus. Thank you, Father. धन्यवाद पिते. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart I worship you. And know that within me I give you praise, and know that I adore is in you. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Yes, Father. Lord, have your way in us. Let your will be done in our lives, Lord. तुझी इच्छा आमच्या जीवनामध्ये पूर्ण केली जावी. जिस नाम में है जिंदगी, वो नाम है यीशु मसीह. जिस नाम में
Even as we are standing in the presence of the Almighty God, सर्वसमर्थ देवाच्या सानिध्यामध्ये आपण उभे असताना let us pray for the bereaved family of Brother Vicky Diwar as his father went to be with the Lord last week. ब्रदर विकी दिवार यांच्या दुःखित कुटुंबासाठी आपण प्रार्थना करूयात. त्यांचे वडील मागील आठवड्यामध्ये प्रभूकडे गेलेले आहेत. Let us pray for Brother Gunjal who is seeking for a job in abroad, that God would open the doors for job opportunity for him. ब्रदर गुंजाल यांच्यासाठी प्रार्थना करूयात, जे नोकरीच्या शोधामध्ये आहेत बाहेर परदेशामध्ये. आपण देवाकडे मागूयात की देवाने त्यांच्यासाठी नोकरीसाठी एक नवीन दार उघडावं. Let us pray for the father of Brother Leonard Cutler as he is sick and admitted in the hospital in Bhusawal. ब्रदर लिओनार्ड कटलर यांच्या वडिलांसाठी पण प्रार्थना करूयात, जे आजारी आहेत आणि भुसावळ या ठिकाणी रुग्णालयामध्ये ऍडमिट आहेत. Church, the word of God said that when we call upon him, he answers our prayer. मंडळी, देवाच्या वचनामध्ये असं लिहिलेलं आहे की जेव्हा आपण त्याच्या नावाचा धावा करतो तो आपल्या प्रार्थनेचं उत्तर देतो. With that faith, let us join together and let's uplift these families. आणि त्या विश्वासाने आपला त्या वचनानुसार त्याचा विश्वास एक करून या कुटुंबासाठी आपण देवाकडे प्रार्थना करूया. Gracious Heavenly Father, we come to your throne of grace through your Son Jesus Christ. कृपाळू स्वर्गीय पित्या, आज तुझा पुत्र येशू ख्रिस्ताच्या नावामध्ये आम्ही तुझ्या कृपेच्या राजासनासमोर Lord, येतो. we pray for the Diwar family, Lord. प्रभू, आम्ही दिवार कुटुंबासाठी प्रार्थना करतो. Lord, as they are going through sorrow and grief this morning, आज सकाळी ते दुःखामधून आणि शोकामधून जात असताना we pray that let them experience your comforting presence, Lord. प्रभू, आम्ही प्रार्थना करतो की तुझं सानिध्य, जे सांत्वनाचं सानिध्य आहे ते त्यांच्या बरोबर असू We दे. pray that you will fill them with your love, with your peace, Lord and the Father. प्रभू, आम्ही प्रार्थना करतो तुझ्या शांतीने, तुझ्या प्रीतीने तू त्यांना भरून टाक. Lord, wipe away their tears, Lord and the Father. प्रभू, त्यांचे अश्रू तू पुस. Strengthen their faith, Lord and the Father. त्यांच्या विश्वासाला तू बळकटी दे And प्रभू. help them to come out of this grief, glorifying your name, Lord and the आणि प्रभू, Father. तुझ्या नावाला गौरव देत या दुःखाच्या शोकाच्या प्रसंगामधून बाहेर सावरण्यासाठी त्यांना तू सहाय्य कर. Lord, we pray for Brother Gunjal at this time, Lord. प्रभू, यावेळेस आम्ही ब्रदर गुंजाल यांच्यासाठी प्रार्थना We करतो. believe that you have the best job that you have stored for him, Lord. आम्ही विश्वास ठेवतो की त्यांच्यासाठी एक उत्तम नोकरी तू तुझ्याकडे ठेवली आहे. Lord, you'll provide the right doors to be open, Lord, for him to get this job, आणि Lord and योग्य the Father. दरवाजा त्यांच्या नोकरीसाठी उघडला जावा. Lord, we pray for the father of Brother Leonard Cutler, Lord. प्रभू, आम्ही ब्रदर लिओनार्ड कटलर यांच्या वडिलांसाठी प्रार्थना करतो. Touch his father as he's admitted in Bhusawal, Lord and the ते Father. भुसावळ या ठिकाणी ऍडमिट असताना त्यांच्या वडिलांना तू स्पर्श कर. We claim your healing power right now penetrating into the body, Lord. याच वेळेस तुझं आरोग्याचं सामर्थ्य त्यांच्या जीवनामध्ये कार्य करत आहे याचा विश्वास आणि असं Every जाहीर आम्ही करतो. sickness, we rebuke it in Jesus' name, Lord. प्रत्येक आजार येशूच्या नावामध्ये आम्ही धमकावत Release your आहोत. healing, Lord and the Father. तुझं आरोग्य आम्ही मोकळं करत Bless आहोत. all the doctor nurses who are treating him, Lord. आणि त्यांचा उपचार करणारे सर्व डॉक्टर नर्स यांना तू आशीर्वादित कर. Lord, let their hands be your hands that will give healing to our brother, Lord, and glorify your name, Lord and the त्या Father. डॉक्टर आणि नर्सचे हात हे तुझे हात असू दे की जे त्यांना आरोग्य देतील. We believe that you are going to touch and you have healed the father of Brother Leonard Cutler, Lord. आम्ही विश्वास ठेवतो की तू ब्रदर लिओनार्ड कटलर यांच्या वडिलांना स्पर्श केला आहे आणि आरोग्य दिलेलं We आहे. believe that he has been discharged. He'll be discharged from the hospital, Lord. आम्ही विश्वास ठेवतो की त्यांना रुग्णालयामधून घरी सोडण्यात आला आहे. And we believe that we are going to hear the glorious testimony of the mighty healing work that you have done in his life, Lord. आणि आम्ही विश्वास ठेवतो की त्यांच्या जीवनामध्ये आरोग्याचं जे महान कार्य तू केलं आहे त्याची गौरवी साक्ष आम्ही ऐकणार आहोत. With that faith, we give you all the glory, honor, and praise. आणि या विश्वासाने सर्व मान सन्मान स्तुती आम्ही तुझ्या नावाला देत In आहोत. Jesus' matchless name we pray. प्रभू येशूच्या अतुलनीय नावामध्ये प्रार्थना करतो म्हणून तो ऐक. Amen. आमेन. You may be sitting in God's presence. देवाच्या सानिध्यामध्ये आपण बसूयात. It is good to see all of you over here and online to be in the presence of God. आपल्या सर्वांना या ठिकाणी आणि ऑनलाईन जे आहेत त्या सर्वांना पाहणं हे मोठ्या आनंदाचं आहे. Let us remember some of the guidelines as we come and worship the Lord in this premises. आणि या प्राणांगणामध्ये येऊन आपण देवाची भक्ती करत असताना काही सूचना आहेत, मार्गदर्शक सूचना आपण त्याच्याकडे It लक्ष is लावूया. mandatory for you to wear masks throughout the service. संपूर्ण भक्तीच्या वेळेत आणि चर्चच्या आवारामध्ये फेस मास्क घालणे अनिवार्य आहे. Please sanitize your hands as you enter. आत येण्यापूर्वी आपले हात स्वच्छ सॅनिटाईज करावेत. Please provide your ID proof and seat number at the gate. कृपया आत येण्यापूर्वी चर्च गेटवर तुमची सीट क्रमांक व आयडी पुरावा दाखवावा. Registered members should come 30 minutes before the service starts. नोंदणीकृत सभासदांनी भक्ती सुरू होण्याच्या 30 मिनिटांपूर्वी येण्याची विनंती केली जात आहे. Members above 65 years of age and children below 10 years are not allowed according to the guidelines of the government. 65 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या सदस्यांना आणि 10 वर्षापेक्षा कमी वयाच्या मुलांना शासकीय मार्गदर्शक सूचनांनुसार भक्तीसाठी प्रवेश घेता येणार नाही. Avoid standing in the group and waiting in church premises. कृपया गटात उभे राहू नये किंवा चर्चच्या आवारात थांबण्याचे टाळावे.
humble request that after the church is over, please vacate the church. आणि सर्वांना नम्र विनंती आहे, जेव्हा भक्ती संपेल तेव्हा चर्चच्या आवारात कृपा करून थांबू नये. Avoid luggage or eatables in the church premises. कोणत्याही प्रकारचं सामान किंवा खाद्यपदार्थ मंडळीमध्ये येताना चर्चमध्ये आणू नये. No parking in the church premises. चर्चच्या आवारामध्ये गाडी पार्किंग करू नये. For next Sunday's registration, आणि पुढच्या रविवारच्या भक्तीसाठी जे नोंदणी you आहे can send your details on the number that is given from Monday to Wednesday. आणि जो क्रमांक तुम्हाला देण्यात आला आहे त्यावरती सोमवार ते बुधवार या वेळेमध्ये आपले डिटेल्स पाठवावे. Those who receive the code are requested to come because the seat will be reserved for you. आणि ज्यांना तो कोड मिळत आहे त्यांना विनंती आहे, कृपा करून तुम्ही येण्याची दखल घ्यावी, कारण ते जे सीट आहे ते तुम्हाला आरक्षित करण्यात येत आहे. After the church service, you can exit from the side doors. आणि सभा संपल्यानंतर तुम्ही हे बाजूचे जे दरवाजे आहेत तिथून बाहेर जाऊ शकता. Offerings will be taken at the end of the service. आणि सभेच्या शेवटी दानार्पण घेण्यात येईल. You can make use of these offertory bowls and offertory boxes so that we can avoid congestion. आणि दानार्पणाचे जे बाउल आहेत किंवा दाराजवळ ठेवलेले जे बॉक्स आहेत त्याचा उपयोग तुम्ही तुमचं दानार्पण टाकण्यासाठी करू शकता. There is wedding band. I shall read it for you in English and Marathi. विवाह घोषणा आहे. Master Anup Kantila Lohade, resident of Bibewadi, is desirous to marry Miss Joanna Prabhudas Paul, resident of Nigdi. If anyone have just reason why this should not be married legally, should give their reason with evidence in writing. This is the third and the final reading of their wedding band. कुमार अनुप कांतीला लोहाडे राहणार बिबेवाडी याचा विवाह कुमारी जोहाना प्रभुदास पॉल राहणार निगडी हिच्याशी करण्याची योजना आहे. ज्या कोणाचा विवाह होऊ नये याचे एखादे कारण माहीत असल्यास त्याने अगर तिने सकृतदर्शनी पुराव्याविषयी आता सांगावे. विवाह गोष्टीची ही तिसरी आणि शेवटची वेळ आहे. लेट अस वेलकम गॉड सर्वंट रेव्हरंड एस.जी. कोळी ॲज ही कम टू शेअर द वर्ड ऑफ गॉड टू अस दिस मॉर्निंग. यावेळेस देवाचे सेवक रेव्हरंड एस.जी. कोळी यांचं स्वागत आपण करूया. ते देवाच्या वचनातून उपदेश ब्रदर करण्यासाठी सोन कांबळे विल ट्रान्सलेट हिम. ब्रदर सोन कांबळे त्यांचं भाषांतर करतील. आपण टाळ्या वाजवून त्यांचं स्वागत करूयात. मी प्रभूची स्तुती करतो I praise the name of God यासाठी की प्रभूने पुन्हा एकदा त्याच्या मंदिरात येण्याचा हा प्रसंग देऊन मला वचनाची सहभागिता देण्यात आली आहे, याबद्दल आभार मानतो. I thank God that He has given me one more opportunity to come in the house of the Lord and to preach from the Word of God. तुमच्याशी बोलण्याविषयी जो विचार मी केला आहे, The topic or thought which I have to speak to you, विश्वास, या संदर्भात मी आपल्याशी बोलणार आहे. I'm going to speak to you about faith. याविषयी बोलत असताना जे वचन प्रभूने आज माझ्यासमोर ठेवलं आहे The Word of God which God has given today to share with you, ते आहे स्तोत्रसंहिता 95 अध्याय. Psalms 95. आपल्याकडे शास्त्र असेल तर आपण उघडूया. If you have your Bibles, let's open our Bibles. विश्वासासंदर्भात हा शास्त्र भाग आहे. This is the reference of faith. परमेश्वराची उपकार स्तुती सुरुवातीच्या काही वचनामध्ये या ठिकाणी केली आहे. We see the few verses in the beginning tells us about the thanksgiving to the Lord. देवाचे उपकार का मानावेत याविषयी पुढे त्याचं कारण दिलेलं आहे. There's a reason given why we should thank God. प्रभू आमचा चांगला आहे, God is good. तो अद्भुत सामर्थ्य देणारा आहे. He is a God who gives us He gives us the power. आणि हे वर्ष जे आपण घोषित करण्यात आलं आहे देवाचे अद्भुत सामर्थ्य याविषयी आहे. And this year has been declared as the year of the supernatural power of God. या संदर्भात जर आपण विचार केला तर हे स्तोत्र या वर्षाकरिता अगदी म्हणजे लागू पडतं आहे. If you think about this Psalms, it is applicable to us. या स्तोत्रामध्ये जे वर्णन केलेलं आहे ते आपण पाहूया. We are going to read this Psalm and see what is the explanation. या आपण परमेश्वराचा जय जयकार करू, आपल्या तारणदुर्गाचा जय जयकार करू. Oh, come, let us sing unto the Lord. Let us make a joyful noise to the rock of our salvation. उपकार स्मरण करीत आपण त्याच्या पुढे जाऊ, स्तोत्रे गात त्याचा जय जयकार करू. Let us come before Him, His presence with thanksgiving, and make a joyful noise unto Him with psalms. कारण परमेश्वर थोर देव आहे, सर्व देवाहून तो थोर राजा आहे. For the Lord is a great God and a great King above all gods. त्याच्या हाती पृथ्वीची खोल स्थले आहेत,
पर्वताची उंच शिखरेही त्याचीच आहेत. In his hands are the deep places of the earth. The strength of the hill is in him also. समुद्र त्याचा आहे, त्यानेच तो उत्पन्न केला. कोरडी भूमी ही त्याच्याच हाताने घडवली गेली. The sea is his, and he made it, and his hands perform dry land. या परमेश्वर जो आपला उत्पन्न करता त्याच्या पुढे आपण गुडघे टेकू, Oh, come त्याची let us- उपासना करू, त्याला नमन करू. Oh, come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our Maker. कारण तो आपला देव आहे आणि आपण त्याच्या कुरणातील प्रजा, त्याच्या हातचा कळप आहो. आज तुम्ही त्याची वाणी ऐकाल तर किती बरे होईल. For he is our God, and we are the people of his pasture, and the sheep of his hand. Today, if ye will hear his voice. मरिबा येथल्या रानात मस्सा येथील प्रकरणाच्या दिवशी केल्याप्रमाणे तुम्ही आपले मन कठीण करू नका. Harden not your heart as in the provocation, and as in the day of temptation in the wilderness. तेव्हा तुमच्या वडिलांनी जरी माझी कृती पाहिली होती तरी त्यांनी माझी परीक्षा केली व मला पार केले. When your fathers tempted me, proved me, and saw my work. 40 वर्षे त्या पिढीचा मला वीट आला. मी म्हणालो, हे बहकलेल्या मनाचे लोक आहेत, यांनी माझे मार्ग जाणले नाहीत. For 40 years long was I grieved with this generation, and said, it is a people that do err in their hearts, and they have not known my ways. म्हणून मी रागाने शपथ होऊन म्हणालो, हे माझ्या विसाव्यात निश्चित येणार नाहीत. Unto whom I swear in my wrath that they should not enter into my rest. या स्तोत्रामध्ये आज आम्ही पाहतो आहोत की देव आमच्याशी सरळ सरळ या वर्षाच्या ध्येयाप्रमाणे वागत आहे. We see whatever promise God has given to us, God is doing accordingly into our life. आज हे वर्ष जर आम्ही अनुभवलं की जो अनुभव या वर्षामध्ये आम्हाला आला आहे, त्यामध्ये आपण पाहतो की जो कोविड, जो कोरोना हा जो आजार आहे, तो या संपूर्ण वर्षामध्ये आमच्याबरोबर होता. We see and we have experienced the COVID-19 which is there throughout this year with us. परंतु आज आपण परमेश्वराची उपकारस्तुती करत आहोत. But today we are thanking the Lord. याचं कारण त्याने आमचं संरक्षण केलं आहे. The reason for that, God has protected us. आपण त्याची उपकारस्तुती केलीच पाहिजे, We have to thank God. कारण त्याने आमचा सांभाळ या काळामध्ये केलेला आहे. Why? Because in this time He has taken care of us. परमेश्वराने आम्हाला सांभाळलं आहे. God has taken care of us. आजूबाजूला भीतीचे वातावरण होते. We see around us there was fear in each and every person's heart. घरातून बाहेर पडायचं किंवा नाही हाही फार मोठा प्रश्न We होता. had a question whether we should go out of our house or no. बाहेर पडायचं म्हटलं तर भीती वाटत होती की हा आजार आम्हाला पण होतो की काय. When we thought of going out of the house, we had the fear in our heart whether we'll get this virus. काही कारणास्तव आम्हाला बाहेर पडावंच लागलं. But for some or the other reason, we had to go out of our house. परंतु अशाही परिस्थितीत देवाने आमचं संरक्षण केलं आहे. But in this situation also, God has protected us. देव ज्यांच्यावरती प्रीती करतो त्यांचा तो सांभाळ करतो. हा अनुभव या वर्षामध्ये आम्हाला आलेला आहे. God loves His people, and for that He protects His people. That experience we have taken in this year. त्याचे उपकार मानणं हे आज आमचं कर्तव्य आहे. Today, it's our responsibility to thank God. आपण नेहमीच त्याची उपकारस्तुती करतोच, We always thank God, परंतु या वर्षाच्या अखेरीस आपण आलो आहोत. but we have come to the end of this year. डिसेंबरची 27 तारीख आहे Today is December 27th. आणि हा शेवटचा रविवार आहे. This is the last Sunday of this year. हा 27 तारखेचा शेवटचा रविवार आमच्यासाठी परत कधी येणार नाही. And this last Sunday of this year will never come back for us. आणि म्हणून या वर्षासाठी आम्हाला विशेष रीतीने प्रभूची उपकारस्तुती केली पाहिजे. That's why especially we have to thank God for this year. स्तोत्रकर्ता याची आम्हाला आठवण करून देत आहे. The psalmist is reminding us about that. तो म्हणतो की या आपण परमेश्वराचा जय जयकार He करू. said, come, let us thank the Lord. आपल्या तारणदुर्गाचा जय जयकार करू. Let's thank the Lord, the God who is a Savior. तारणदुर्गाचा जय जयकार करू. Let us glorify His name, for He is our salvation. म्हणजे जो आमचं तारण करतो, जो आम्हाला सांभाळतो, त्याचं आम्हाला स्तुती केली पाहिजे. Who gives us the salvation, who protects us, that's why we have to give Him praise. पुढे तो असंही म्हणतो की आपण त्याचे उपकार स्मरण करीत आपण त्याच्या पुढे जाऊ. He says, let us give thanks and go into His presence. परमेश्वराच्या मंदिरात जाऊन त्याची उपासना करणं हे किती विशेष आहे नाही का. It's very special that we come in the house of the Lord and we worship Him. दावीद म्हणतो की उपकार स्मरण करीत आपण त्याच्या पुढे जाऊ. David says, let us come unto Him with a joy स्तोत्र गात त्याचा जय जयकार करू. and let us sing unto Him the psalms. आज आपण उपासनेत
उपासनेमध्ये सहभागी झालात. Today we have come in the presence of the Lord to worship Him. प्रभूच्या लेकरांनी आम्हाला प्रभूच्या सहवासात आणण्याकरता जी स्तोत्रे गायली The choir which has led us through Psalms to come in the presence of God. त्यामध्ये आपण सहभागी झालाच आहात. We have come here and we have come in their fellowship. येणे प्रकारे आम्हाला देवाची उपकारस्तुती सतत केली पाहिजे. That's why we have to always thank the Lord. त्याची उपकारस्तुती का करावी Why should we thank the Lord? याचं कारण इथे पुढे 4थ्या वचनात दिलं आहे. We see in the 4th verse the reason is given. 3ऱ्या वचनात म्हटलं आहे It is said in the 3rd verse, कारण परमेश्वर थोर देव आहे, for the Lord is great God तो सर्व देवाहून थोर राजा आहे. and a great king above all gods. मग जर तो थोर राजा आहे, तो सर्व देवाहून श्रेष्ठ आहे. If he is a great God and a great king above all gods, माझ्या दृष्टीने तर अन्य देव नाहीच. and what I think there is no other God. ज्याला आपण देव म्हणतो ते मुळात देव नाहीच. Whom we say God, they are not gods. कारण देवाशिवाय दुसरा देवच नाही. Because there is no God other than the God. मग जर असं आहे तर तो देवाहून श्रेष्ठ आहे असं कसं म्हणता येईल? How can we say then he is a great God? दावीद उगीच म्हणाला नाही. David did not say just for the sake of saying. पण त्याही वेळेला देवाची भक्ती अन्य देवाची भक्ती ज्याला देव नाही, जो देव नाही परंतु अशा देवाला देव मानून ते भक्ती करत होते. That time also people were worshipping other gods which were not gods. आणि म्हणून इथे दावीद म्हणतो की सर्व देवाहून जो तो थोर राजा आहे. That's why David says a great king above all gods. आज ज्या परमेश्वराची आम्ही उपकारस्तुती करत आहोत The Lord which we are worshipping today, त्याच्या हातामध्ये सत्ता आहे. he has everything into his hand. अर्थात सत्ता आहे म्हणजे तोच निर्माता आहे. He is the creator. ते इथे म्हटलेलं आहे 4थ्या वचनात, 4th verse says, त्याच्या हातीच पृथ्वीची खोल स्थले आहेत, in his hands are the deep places of the earth. पर्वताची उंच शिखरे ही त्याचीच आहेत. The strength of his hills is his also. दुसरीकडे दावीद म्हणतो की मी आकाशात उंच भरारी मारली David says, I have gone high up in the sky. किंवा खोल समुद्रात जरी गेलो If I go deep down in the sea, तेथे तू आहेस. there also you are there. परमेश्वरापासून आपण कुठेही पळू शकत नाही. We cannot run away from God anywhere. हा तो परमेश्वर आहे की ज्याने आमचं संरक्षण केलं आहे. And that is the Lord who has protected us जानेवारी महिन्यापासून आजपर्यंत from the month of January till today. डिसेंबर आज 27 तारीख आहे. Today is December 27th. मला फार मोठा अधिकार आहे की परमेश्वराची मी खरंच उपकारस्तुती केली पाहिजे. And I have a authority that I can thank the Lord. कारण परमेश्वराने मला विशेषतेने वाचवलं आहे. Because God has specially protected me. 3 तारखेला मला त्रास झाला. On the 3rd, I was not feeling well. जानेवारीच्या 3 तारखेला मला त्रास झाला आणि त्याच रात्री मला दवाखान्यात ऍडमिट व्हावं लागलं. And January 3rd, I was not feeling well and I was admitted to the hospital. जवळजवळ 3 महिने मी आतमध्ये रूम मध्येच होतो. I was for 3 months in my room. आणि त्याच्यानंतर मला वाटलं की मी चला रस्त्यावरती फिरू लागेल. And after that, I thought at least I'll go on the road. परंतु कोरोना चालू झाल्यामुळे कोणाला बाहेर जाता येणार. And that time only the COVID came, I could not go out. माझं बाहेर जाणं तर बंद झालंच झालं. I did not go out. परंतु जगातल्या सगळ्याच लोकांचं बाहेर जाणं बंद All the झालं. people of the world were also unable to go out. ही एक आश्चर्याची बाब आहे That is the surprising thing. की हा आजार जो आहे तो संपूर्ण जगामध्ये पसरलेला आम्हाला पाहायला मिळतो. This sickness is all over the world. तरीही परमेश्वराने आज आमचं संरक्षण केलं Then आहे. also God has protected us today. त्या देवाची आमच्यावरती कितीतरी मोठी कृपा आहे. And that is the grace of God upon our life. असं असताना इथे परमेश्वराचं वचन म्हणत आहे 7व्या वचनामध्ये The 7th verse says, की कारण तो आपला देव आहे आणि आपण त्याच्या कुणातील प्रजा त्याच्या हातचा कळप आहो. आज तुम्ही त्याची वाणी ऐकाल तर किती बरे होईल. for he is our God and we are the people of his pasture and the sheep of his hand. Today if we will hear his voice. हा असा आमचा परमेश्वर आहे की जो आमच्यावरती प्रीती करतो. Our God is a God who loves us. ज्यांच्यावरती तो प्रीती करतो The people on whom he shows his love, त्यांचं तो संगोपन आणि संरक्षण करतो. he takes care of themselves. परंतु त्यासाठी आम्हाला त्याच्यावरती विश्वास ठेवला पाहिजे. For that we have to have faith in God. आमचा जर त्याच्यावरती विश्वास असेल If you have faith in God, तर इथं पुढे म्हटलंय की आपण आपली मने कठीण करणार नाहीत. then we said you will not harden your heart. तर इथे म्हटलेलं आहे की मरिबा येथल्या प्रमाणे He says as in Meribah आणि राणात मत्सा येथील प्रकरणाच्या दिवशी केल्याप्रमाणे and as you were in the wilderness, तुम्ही आपली मने कठीण करू नका. don't harden your heart. इथं इस्रायल लोक ज्यावेळेस अरण्यातून प्रवास करत होते The people of Israel when they were going through wilderness, त्यांनी परमेश्वराचा अनुभव मिस्र देशात असतानाच घेतलेला they होता. experienced the Lord when they were in Egypt. परमेश्वराने मिस्र देशामध्ये असतानाच त्यांच्यासाठी 10 चमत्कार केले होते. We see when they were in Egypt, God did 10 miracles. त्या सर्वावरती
श्रेष्ठ असा चमत्कार त्यांच्यासाठी जो परमेश्वराने केला The greatest miracle that God did for them was तो म्हणजे समुद्र दुभागणे. He divided the sea. कोरड्या समुद्रातून ते पलीकडे गेले आहेत. They went through that sea to the other side. हे एवढे चमत्कार त्यांसाठी पुरेसे होते These miracles was enough for them. की जेणेकरून पुढच्या प्रवासामध्ये देव त्यांचं सहाय्य करणार हा विश्वास त्यांनी बाळगायला पाहिजे They होता. would have had the faith that further also Lord will lead them and guide them. परंतु इथे आपण पाहतो की असे 4 ठिकाणं आहेत की ज्या 4 ठिकाणी या इस्रायल लोकांनी आपली मन कठीण केली But we आहेत. see in the 4 places they hardened their heart. आणि त्याचा परिणाम त्यांना पाहायला मिळाला. And they saw the effect of that. इस्रायल लोक सगळेच कनान देशामध्ये गेले असं नाही. All the Israel people did not go into the land of Canaan. ज्यांनी परमेश्वरवरती विश्वास ठेवला नाही ते सर्व मागे राहिले आहेत. We see these people who did not believe in God, they were left behind. आपल्याला देवावरती विश्वास ठेवायचा आहे. We have to have faith in God. ज्या आपण देवावरती विश्वास ठेवून राहिलात If you have faith in God, त्या आपल्यावरती परमेश्वराची कृपा आजही आहे. today also God has grace upon our life. त्यानं आमचं संरक्षण केलं आहे He has protected us. आणि यामुळे आम्हाला त्याची उपकारस्तुतीच केली And पाहिजे. that's why we have to thank the Lord. मग इथे त्याच्या इस्रायल लोकांविषयी तो म्हणतो He says about the people of तेव्हा Israel, तुमच्या वडिलांनी जरी माझी कृती पाहिली होती your fathers saw my works. तरी त्यांनी माझी परीक्षा केली व मला पार केले. They tempted me and they proved me. त्यांनी परमेश्वराने आमच्यासाठी हा चमत्कार करावा God should do this miracle for us. अशी अपेक्षा त्यांनी केली. They were expecting that. परमेश्वराची आपण परीक्षा पाहू शकत नाही We cannot tempt the Lord. कारण तो सर्वसमर्थ आहे. Why? Because He is Almighty God. तो आमच्यासाठी जे योग्य आहे ते तो करू शकतो. He does whatever is good for us. मग जर तो करू शकतो तर मग आम्ही त्याच्याविषयी संशय काय बाळगला If He पाहिजे. does for us things, then why should we doubt? इस्रायल लोकांना परमेश्वराने मिसर देशातून बाहेर काढलं आणि कनान देशामध्ये त्यांना घेऊन गेला. Lord brought the people of Israel out of Egypt and He was taking them to Canaan. परमेश्वराला त्यांना 10 दिवसात 11 दिवसात कनान देशामध्ये नेता आलं असतं. God would have taken them to the land of Canaan in 10 to 11 days. परंतु ते गुलामगिरीमध्ये होते But they were in bondage. आणि जर तशाच अवस्थेत त्यांना जर कनान देशात नेलं If God असतं would have taken them in that same situation to Canaan, तर ते कनानी लोकांच्याही दास्यात राहिले they असते. would have been under the bondage of the Canaanites. कारण ते नियमात राहणारे लोक होते. Because these were the people who were in the law. ते दबावाखाली राहण्याची त्यांना सवय झाली होती. They had the habit to be under the आणि pressure. यामुळे ते जर तसेच केले असते तर त्या ठिकाणी देखील ते कनानी लोकांच्या दबावाखाली राहिले असते. If they would have gone in the same way to Canaan, they would have been under the pressure of the Canaanites. परमेश्वराला त्यांच्या मानसिक स्थितीची बदल घडून आणायचा होता म्हणून देवाने त्यांना सिनाय पर्वताच्या वर आणलं आहे. God had to change them mentally. That's why God brought them to the Mount Sinai. त्यांची विचारसरणी भक्ती करण्याची पद्धत ही परमेश्वराने त्या ठिकाणी त्यांची बदलली. God had changed the way they worshipped, the behavior of them. गणनाच्या पुस्तकामध्ये 20वा अध्याय जो आहे त्याच्यामध्ये देवाने लोकांनी कसं वागावं याविषयीची सूचना त्या ठिकाणी दिल्या आहेत. Numbers 20, God has told how the people should behave. यासाठी की ते ज्यावेळेस त्यांच्या देशात जातील त्यावेळेला त्यांनी त्या प्रकारे राहावं. So that if they go to that other land, they should be as the Lord says. भूतलावरती माझा देश माझे लोक असावेत अशी देवाची इच्छा होती. God's आणि- desire was that my people should be on this earth. आणि म्हणून त्याने इस्रायल लोकांची निवड केली आहे. That's why He chose the people of मग Israel. ते पवित्र असावेत, शुद्ध असावेत, त्याची आज्ञाधर पाळणारे असावेत. They should be pure, they should be holy, they should obey His commandments. परंतु ह्या सर्वच बाबतीत इस्रायल लोक मागे पडले. But we see Israel people did not do according to what God said. देवाचा अनुभव घेतलेली माणसं मागे पडली आहेत. These people who experienced the Lord and then also they did not obey the Lord. इथे म्हटलं आहे की तेव्हा तुमच्या वडिलांनी जरी माझी कृती पाहिली होती He said, your fathers saw my work, तरी त्यांनी माझी परीक्षा केली व मला पार केले. but they tempted me and they proved me. आज बऱ्याच वेळेला आपणही अशाच प्रकारे वागतो. Many times today also we behave in the same way. परमेश्वर माझ्यासाठी हे करेल तर मग मी हे करेल. If God does this thing for me, then only I'll do something for God. मग मी देवावरती विश्वास ठेवेल. Then only I'll have faith in God. परंतु अशी अट जर परमेश्वर आपण घालतो If you give this condition to God, तर आपण त्याच्यावरती अविश्वास दाखवतो. then we show unbelief in God. त्याच्यावरती आपल्याला पूर्ण विश्वास ठेवला We have to पाहिजे. have faith in God. या वचनामध्ये पुढे असं म्हटलेलं आहे We see further on the word of God says, 10 वचन 40 वर्ष त्या पिढीचा मला वीट आला. मी म्हणालो हे बहकलेल्या मनाचे लोक आहेत यांनी माझे मार्ग जाणले नाहीत. For 40 years long was I grieved with this generation and said, it is the people that do error in their hearts and they have not known my ways. परमेश्वराची वचनं मला माहित आहेत.
We all know the word of God. प्रार्थना कशी करायची आम्हाला माहित आहे. We know how to pray. आपण दररोज शास्त्रभाग वाचतो, We every day read the word of दररोज God. प्रार्थना करतो, We pray every day. परंतु बऱ्याचशा गोष्टी बाबतीत आपण मागे पडतो. But many things we are fallen back. कृतीमध्ये मात्र विश्वास आमचा दिसत नाही. In action we don't show our faith. प्रत्येक वेळेला प्रश्न आमच्या समोर उभा राहतो. Every time there is a question in front of us. हे कसे होईल, How this will happen? हे कसे होईल, How this will हे happen? कसं शक्य आहे. How this is possible? आणि मी दृष्टीकडून जेव्हा आपण विचार करतो, When we think in this way, त्यावेळेला हा प्रश्न आमच्या समोर नेहमीच उभा राहतो. then every time this question will be in front of us. परंतु हे कसं होईल हा आमचा प्रश्न नाही, How this will happen is not our question. हा प्रश्न प्रभूचा आहे. But that's the question of God. तो सोडवेल. He will solve that. ते कसं करायचं हे त्याला माहित He आहे. knows how to do it. आणि म्हणून सृष्टीकडे जर आम्ही पाहिलं If we see the creation, तर आम्हाला या ठिकाणी वचनामध्ये म्हटलेलं आहे, we see what the explanation is given here. 4थं वचन म्हटलेलं आहे, The fourth verse says, त्याच्या हाती पृथ्वीची खोल स्थले आहेत, in his hands are the deep places of earth. पर्वताची उंच शिखरही त्याचीच आहेत, The strength of the hill is his also. समुद्रही त्याचाच आहे, The sea is also his. त्यानेच तो उत्पन्न केला, He has formed it. कोरडी भूमी ही त्याच्याच हाताने घडवली And आहे. his hands formed the dry land. मग जर असं आहे, If it is so, या सर्व सृष्टीकडे जर आम्ही पाहिलं if we see all the तर creation, अशी कोणती गोष्ट आहे की जे आपण करू शकतो. what is the thing that we should do? We can do. देवाने जे सृष्टीमध्ये घडवलं आहे किंवा केलं आहे, Whatever God has created in this universe, त्यापैकी आपण कोणती गोष्ट निर्माण करू शकतो. what can we create? मग असं हे कसं होईल हा प्रश्न आमच्या समोर का उभा राहिला Why पाहिजे. there is a question in front of us? How this will happen? तर आपण काही करू शकत नाही. We cannot do anything. जर परमेश्वर करू शकतो If God can do, तर त्याच्यावरती आम्हाला विश्वास ठेवलाच then we पाहिजे. have to have faith in God. त्याच्यावरती आम्हाला विश्वास असलाच We पाहिजे. have to have faith in God. जर आम्ही त्याच्यावरती विश्वास ठेवत नाही If we don't have faith in God आणि अल्प विश्वास दाखवतो, and we show our unbelief, जर आम्ही भरोसा जो त्याच्यावरती असायला पाहिजे तो जर ठेवत नाही, if you don't have the trust in God, तर इथं 11 वचनामध्ये म्हटलं आहे, 11th verse says, म्हणून मी रागाने शपथ वाहून म्हणालो, हे माझ्या विसाव्यात निश्चित यावायचे नाही. unto whom I swear in my wrath that they should not enter into my rest. ज्या इस्रायल लोकांनी विश्वास ठेवला नाही The people of Israel who had unbelief, ते कनानात पोहोचू शकले नाहीत. they were unable to go into Canaan. 6 लाख लोकांमधून 6 billion people. 6 लाख लोकांमधून किती जण गेले कनानामध्ये? Out of 6 lakh people, how many went into Canaan? फक्त 2 जण गेले. Only 2. हो, 6 लाख लोकांमधून फक्त 2 जण कनान देशामध्ये पोहोचली. After 6 million people, only 2 people went into Canaan. बाकीच्यांचा विश्वास कुठे होता? Where was the faith of other people? मी यामुळे प्रभू येतात म्हणतो आहे की हे माझ्या विसाव्यात येणार नाहीत. That's why the word of God says they will not enter into my rest. आज आपला नंबर कनानात जाण्याकरता लागेल का? Are we going to go to Canaan हा today? एक फार मोठा प्रश्न आहे. That is a big question. जर आम्ही अल्प विश्वासी आहोत, If we have unbelief, जर आपण परमेश्वराची परीक्षा पाहतो, if we are tempting the Lord, तर आपण त्याच्या विसाव्यात जाऊ शकत नाही. we cannot go into his rest. इस्रायल लोक जे आहेत ते नेहमीच भलतीकडे गेले आहेत. Israel people never obeyed the Lord. ते चुकीच्या मार्गाने गेले आहेत. They went to the wrong ways. देवाने इस्रायलांची गरज पुरवण्याचे वचन दिले God gave them the promise that he'll provide all their needs. व त्याप्रमाणे त्याने केलेही. And accordingly God did. त्यांचे जीवन सर्व सुखसोयींनी भरलेले नव्हते, They did not had all the things. परंतु देव त्यांची सर्व गरज पुरवित होता. But God was providing each and every need. आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे The most important thing, देवाने त्यांना वचनदत्त भूमी दिली होती. God had given them the promised land. त्यांना आव्हान केलं होतं की मी तुम्हाला वचनदत्त भूमीमध्ये घेऊन जातो. God told them that I'll take you into the promised land. अब्राहमाला वचन दिलं होतं God gave the promise to आणि Abraham. त्याने पुढच्या पिढीला त्यांनी खरोखरच त्या ठिकाणी नेलं आहे. And he has taken the next generation into that place. परंतु ते नेहमी चुकीच्या मार्गाने गेले. But they always went into the wrong way. 40 वर्ष ते देवाशी अप्रामाणिक व अविश्वास राहिले. 40 years they were not faithful to God. त्यांना देवाचा मार्ग माहित नव्हता They did not know the ways of God. असं म्हणता येणार नाही. We cannot say that. परंतु देवाचा मार्ग
देव स्वतः त्यांना काहीच दाखवत होता, सांगत होता, त्याप्रमाणे त्यांनी केलं नाही. Whatever God told them to do, they did not do accordingly. मग देवाचा मार्ग काय आहे? What is the way of God? तर देवाचा मार्ग म्हणजे विश्वास. The way of God is faith. देव जे काही करेल त्याच्यावर आम्हाला विश्वास ठेवला We have to पाहिजे. have faith whatever God does. आज ज्या सुखसोयी आमच्या घरामध्ये आहेत, Today, whatever comforts we have in our त्या house, सुखसोयी या इस्रायल लोकांच्या प्रवासाच्या काळात नव्हत्या. the Israel people did not have all these comforts when they were journeying towards Canaan. परंतु कोणतीच गोष्ट देवाने त्यांना कमी पडू दिली नाही. But God did not lack anything in their life. असं असतानाही त्यांनी देवाच्या विरोधात कुरकुर केली आहे. When they got everything, then also they murmured against God. मग देवाने त्यांच्यासाठी सर्व गोष्टी पुरवलेल्या असतानाही त्यांना परत मिसरमध्ये जाऊन तिथे मांस खाण्याची इच्छा त्यांना झाली होती. When God provided everything to them, then also they said, we want meat. मिस्रात जाऊन मरण्याची त्यांनी इच्छा प्रदर्शित केली. And they had a desire to go and die in Egypt. परत जाण्याची तयारी त्यांनी केली होती. They were ready to go back. परत जाण्याची तयारी आज आम्हाला करायची नाही. We are not going to prepare ourselves to go back. प्रभू मध्ये विश्वास ठेवून आम्हाला पुढे वाटचाल We करायची have to आहे. have faith in the Lord and move ahead in life. त्याच्यावर विश्वास ठेवावा. We have to have faith in Him. किती थोडे किंवा जास्त असो, त्यांचे वडील किंवा आपले जे वडील आहेत ते जे काही देतात त्या बाबतीत मुलांनी त्यांच्यावरती विश्वास ठेवला पाहिजे. Whatever the parents give, the children should have faith in God. मुलांना जी गरज आहे ती गरज वडिलांना माहित आहे की काय आहे. Whatever need the children have, the father knows. ते पुरवतातच. And the father provides the needs of the children. देवाच्या बाबतीतही असेच आहे. It is the same with the Lord. परंतु कुरकुर करणे, But if you murmur, चिडचिड करणे, if you are angry, प्रश्न विचारणे, if you ask question, अविश्वास, unfaithfulness, भरोसा न ठेवणे not to trust God, किंवा आज्ञाभंग करणे, or to disobey God, हे देवाला आवडत नाही. God doesn't like this. म्हणून विश्वास भरोशाच्या द्वारेच देव मनुष्याला त्याच्यावर अवलंबून राहण्यास शिकवतो. If you have trust and faith in God, that God helps a person to depend upon Him. आपण जर देवावरती विश्वास ठेवला, If you have faith in God, भरोसा ठेवला, if you trust God, तर आपणास पुष्कळ गरजांना व दुःखाला तोंड द्यावे लागते. we have to face the sorrows and difficulties in our life. यामुळे तर आपण अधिक देवाजवळ जाण्यास शिकतो. And that's why we go more close to God. ज्या गरजा आमच्या जीवनामध्ये निर्माण होतात, Whatever needs are there in our life, ज्या कठीण परिस्थितीला आपल्याला तोंड द्यावे whatever लागते, difficult situation we face in our life, ज्या आजाराला आपल्याला तोंड द्यावं लागतं, whatever sickness we face in our life, ज्या गोष्टीची आम्हाला भीती वाटते, whatever things we are scared of, आम्हाला कोरोनाची जरी भीती वाटत असली if we are fearful of तर COVID-19, देखील देव त्याच्यातून आम्हाला काही शिकवत असतो. but from that also God is teaching us something. इस्रायल लोकांना तशा परिस्थितीतून देवाने नेलं, God took the people of Israel through that situation यासाठी की त्यांनी देवावरती विश्वास ठेवावा. so that they should have faith in God. मग आज ज्या परिस्थितीतून आपण जात आहोत, Today, whatever situation we are going, त्या परिस्थितीत आपण देवावरती अवलंबून राहिलं पाहिजे. we have to depend upon God in that situation. त्याच्यावरती विश्वास ठेवला पाहिजे. We have to have belief, faith in Him. अधिक देवाबरोबर सहभागिता यामुळे आम्हाला मिळते. That's why we get more fellowship with God. देवावर अधिक विश्वास ठेवतो. We have more faith in God. आपण अधिक देवावरती अवलंबून राहतो. We depend more on God. देवाबरोबर चालण्यास आपण शिकतो. We learn how to walk with God. ही देवाची पद्धत आहे. That is the way of God. हनोक देवाच्या बरोबर चालला असं म्हटलं आहे. The word of God says, Enoch walked with God. देवाच्या बरोबर कसा चालला मला माहित नाही, I don't know how he walked with God, परंतु देवाबरोबर आपण चालू शकतो. but we can walk with God. मग जशी आमची एकमेकांबरोबरची सहभागिता आहे, As we have fellowship with each other, तशीच आपली देवाबरोबरही सहभागिता असते. in the same way we have fellowship with God. ही देवाची इच्छा आहे That is the desire of की त्याला God. आपल्या बरोबर चालायला हवं आहे. God wants to walk with us. देवाने आदामाला निर्माण केलं, God created Adam. तेव्हा देव आदामाकडे येऊन त्याच्याबरोबर राहत असे, God used to come and stay with Adam. त्याच्याबरोबर बोलत असे, He used to speak to him. ते एकत्र राहत होते. They were together. मग हीच तर देवाची आज आमच्याही बाबतीत तीच इच्छा आहे. God has the same desire from us. ही देवाची पद्धत आहे. That is the way of God. ही या पद्धतीनेच देव आपणाकडून अपेक्षा करतो. God expects the same thing from या us. कारणासह त्याने आपणास निर्माण केले, That's why He created us. यासाठी की आपण त्याला ओळखावे So that we should know who God is. व त्याच्याबरोबर आपली सहभागिता असावी. And we should have fellowship with Him. यासाठी आपण अधिक त्याच्याकडून शिकणे आणि अधिक विश्वास ठेवणे गरजेचे आहे. It's a need that we have to have more faith and we have to learn from Him. म्हणून आपणास दुःख यामधून गेले पाहिजे, When we go through our sorrows, यासाठी की आपण त्याच्याबरोबर सहभागिता अधिक वाढावी so that we will have more fellowship with Him. व त्याच्याबरोबर आपण अधिक विश्वास व भरोसा ठेवावा.
so that we'll trust him more and we'll believe in him. इस्रायल लोक हेच करण्यात अपयशी ठरले. The Israel people did not do the same हे thing. इस्रायलचे मोठे पतन आज्ञाभंग व अविश्वास होत. They were unfaithful, they did not obey the Lord. त्यांनी देवाच्या विश्वासाचा व भरोशाचा मार्ग कधी शिकण्याचा प्रयत्नच केला They नाही. did not try to learn the ways and the trust in the Lord. याचा परिणाम त्यांचा न्याय करण्यात आला. That's why they were judged. त्यांनी देवाचे अनुकरण करण्याचा प्रयत्न केला नाही. They did not do what the Lord said. ते वचनदत्त भूमीत गेले नाहीत They did not go into the land of Canaan. व देवाच्या विश्वासात गेले नाहीत. They did not go into the rest of ते God. सर्व अरण्यात वाळवंटात मरण पावले. They all died in the wilderness. त्यांना देवाने जगाच्या मिसर देशाच्या दास्यातून सोडवले. God brought them out of the bondage of Egypt. ते मध्येच मरण पावले. They did not go to Canaan, but in between they आज died. आमची अशी अवस्था होता कामा नये. Our situation should not be so देवावरती आम्हाला today. विश्वास ठेवून पुढे वाटचाल करायची We have आहे. to have believe and walk with God. नवीन वर्षामध्ये पदार्पण करत असताना As we are entering into the new year, देवावरती विश्वास ठेवून आपण पाहिजे. we have to have faith in God and walk with Him. कसा विश्वास ठेवायचा? How can we have that faith? तर देव आम्हाला अशा काही परिस्थितीतून येतो की जेणेकरून आपण त्याच्यावरती अवलंबून राहावं. God takes us to such a situation in our life that we should depend upon Him. तेव्हा कठीण परिस्थितीतही प्रभू आमच्या बरोबर आहे. When in difficult situation, God is with us. इस्रायल लोकांमध्ये परमेश्वराने त्यांच्या बरोबर वस्ती केली. God was abiding with the people of Israel. इस्रायल लोक तंबूमध्ये राहत होते. The people of Israel were staying in tent. परमेश्वर त्यांच्यामध्ये तंबूमध्येच राहत होता. God was there with them in their presence. मोशे परमेश्वराच्या मंदिरात मंडपात जाऊन परमेश्वराशी संभाषण करत असे. Moses used to go into the tabernacle of God and he used to speak to God. आज देवाने आमच्यामध्ये येऊन वस्ती करावी ही आज आमची अपेक्षा We आहे. have to have a desire that God should come and abide with या नवीन us. वर्षामध्ये देवाने आमच्यामध्ये येऊन वस्ती करावी अशी जर आपली अपेक्षा आहे If you expect that in this new year God should come and abide with us, तसा विश्वास आपण बाळगून उभे राहूया then let us have a faith and stand in the presence of आणि God. प्रभूकडे प्रार्थना करूया. Let us pray. आपण सहज उभे राहू. Let's all stand in the presence of God. Shall we all look to the Lord in prayer? प्रार्थना करूया. Gracious Heavenly Father, we thank you for your word this morning. कृपा स्वर्गीय पिता, आज सकाळी तुझ्या वचनाबद्दल आम्ही तुझे आभार मानतो. We thank you, Lord, that you are a God who is with us in every situation of our life. प्रभू, आभार मानतो तू असा देव आहे की आमच्या प्रत्येक परिस्थितीमध्ये तू आमच्या बरोबर आहेस. As you were with the children of Israel in the wilderness, अरण्यामध्ये जसं इस्रायल लोकांबरोबर तू होता. as you provided their needs in the wilderness, अरण्यात त्यांच्या सर्व गरजांचा पुरवठा तू केला. as you did great and mighty miracles beyond their expectations in the wilderness. त्यांच्या अपेक्षा पलीकडे अरण्यामध्ये तू चिन्ह आणि चमत्कार केले जे महान होते. We thank you, Lord, that you have been with us in the similar way in this year of 2020. प्रभू, आभार मानतो त्याच प्रकारे परमेश्वर ह्या 2020 वर्षामध्ये तू आमच्या बरोबर आहे. We thank you, Lord, that you have been with us in the most adverse situations, प्रभू, Lord. विरोधक परिस्थिती आली तरी तू आमच्या बरोबर होतास. आम्ही आभार मानतो. We thank you, Lord, that you have provided all our needs, Lord, and आभार मानतो Father. प्रभू, आमच्या सर्व गरजांचा पुरवठा तू केला. We thank you, Lord, that you have protected us, Lord, and प्रभू, आभार Father. मानतो तू आमचं संरक्षण केलं. Again and again, you have told us that you have been with us, Lord, and you have helped us to experience your presence, प्रभू, Lord. पुन्हा आणि पुन्हा तू आम्हाला सांगितले तू आमच्या बरोबर आहे आणि तुझा अनुभव घेण्याकरिता तू आम्हाला सहाय्य केला आहे. Lord, our hearts are filled with gratitude and thanksgiving unto you, प्रभू, Lord, आमच्या and हृदयात Father. आम्ही उपकार स्तुती घेऊन आलो आहोत. Your blessings upon our life are beyond our number, Lord, and प्रभू, Father. ज्या आशीर्वाद तू आमच्या जीवनात देतो प्रभू, आम्ही त्याची मोजणी करू शकत नाही. Now we cannot keep quiet, but we want to bless your name. We want to say thank you to you, Lord. प्रभू, आम्ही and गप्प Father. बसू शकत नाही, परंतु आम्ही तुझ्या नावाला धन्यवाद देतो. तुझी I स्तुती cover every करतो. family represented here and online under your grace, Lord, and प्रभू, जे Father. कुटुंब या ठिकाणी आहेत ऑनलाईन जे पाहते परमेश्वर तुझ्या कृपेखाली त्या सर्वांना आम्ही You आच्छादित have करतो. been their Ebenezer, Lord, and प्रभू, Father. त्यांचा एबेनेझर झाला आहे. You have been with them thus far, Lord, प्रभू, and Father. इथपर्यंत त्यांच्या बरोबर तू And आहेस. as we are going to move ahead and cross over into 2021, we are going to experience your goodness, your faithfulness, your providence, your protection in a much greater way, Lord, and Father. प्रभू, आम्ही परमेश्वरा इथून पुढे परमेश्वरा 2021 सालामध्ये प्रवेश करत असताना महान रित्य परमेश्वरा तुझ्या संरक्षणाचा, तुझ्या पुरवठ्याचा, तुझ्या विश्वासूपणाचा आम्ही अनुभव घेणार आहोत. And for that, by faith, we give you all glory, honor, and praise. प्रभू, Lord, and त्यासाठी Father. विश्वासाने आम्ही मान सन्मान गौरव तुला देतो. In Jesus' matchless name we pray. येशूच्या अतुल्य नावाने आम्ही प्रार्थना करतो. And everybody said Amen. सर्वांनी आमेन म्हणावं. Now the grace of our Father in heaven, love of our Lord Jesus Christ, power and the presence of the Holy Spirit be with all of you now and until we meet again. Amen. Amen.
You may be sitting in God's presence. प्रभूच्या सानिध्यामध्ये कृपा करून बसूया. If you are celebrating your birthday or wedding anniversary this week, या आठवड्यात तुमचा वाढदिवस किंवा लग्नाचा वाढदिवस तुम्ही साजरा करत असाल, both here in the church premise as well as in your houses, you can stand on your place and we are going to pray for you. चर्चमध्ये आणि ऑनलाईन तुम्ही असाल तर कृपा करून तुमच्या जागेवर उभे राहा. आम्ही तुमच्यासाठी प्रार्थना करू इच्छितो. Gracious Heavenly Father, we thank you, Lord, for your goodness, your faithfulness upon your people. प्रभू तुझे आम्ही आभार मानतो, तुझ्या लोकांवर तुझी दया आणि कृपा आहे. We thank you, Lord, for your people who are going to celebrate their birthday and wedding anniversary in this week. आभार मानतो प्रभू तुझे लोक जे त्यांचा वैयक्तिक वाढदिवस लग्नाचा वाढदिवस या आठवड्यात साजरा We करत thank आहेत. you, Lord, for your faithfulness in their life in this year. प्रभू या वर्षात त्यांच्याबरोबर तू विश्वास राहिल्यास याबद्दल आम्ही तुझे आभार As मानतो. they enter into a brand new year of their personal and marital life, प्रभू त्यांच्या वैयक्तिक आणि वैवाहिक जीवनाच्या नवीन वर्षात पदार्पण करत let them असताना continue to experience your faithfulness, providence, protection, and all your promises being fulfilled in their life. प्रभू त्यांच्या जीवनामध्ये त्यांना अनुभव येऊ दे परमेश्वरा, तुझ्या विश्वासुपणाचा, तुझ्या संरक्षणाचा, तुझ्या पुरवठ्याचा, जे सर्व अभिवचन त्यांच्या जीवनात पूर्ण कर. Show them many more birthdays and wedding anniversaries. प्रभू त्यांना अधिक लग्नाचे आणि परमेश्वर वैयक्तिक वाढदिवस दाखव. Bless their life and make them a blessing to their family, relatives, neighbors, and everyone they come in contact with. प्रभू त्यांच्या जीवनाला तू आशीर्वादित कर आणि ज्यांच्या संपर्कात ते येतील परमेश्वरा, त्यांचे नातेवाईक असतील, त्यांचे मित्र असतील, त्यांचे शेजारी असतील, प्रभू त्यांना आशीर्वाद कर. We as a church, we release your blessings upon their मंडळी life. या नात्याने तुझ्या आशीर्वाद त्यांच्या जीवनावर आम्ही मोकळे करतो. In Jesus' matchless name we pray. येशूच्या अतुल्य नावाने ही प्रार्थना करतो. Amen. आमेन. Let us worship the Lord by giving God's tithes, our offering, and missionary offering unto the Lord. याचं दर्शन संपलं, दानार्पण सेवा करायचं, दानार्पण देऊन परमेश्वराची भक्ती करूया. आला जगात आला, आला जगात आला, हाँ दुनिया बनाने वाला. आला जगात आला, आला जगात आला, हाँ दुनिया बनाने वाला. सोडून स्वर्ग सुख, गणदूत देवलोक, सोडून स्वर्ग सुख, गणदूत देवलोक, झाला गरीब झाला, झाला गरीब झाला, झाला गरीब झाला, झाला गरीब झाला, हाँ दुनिया बनाने वाला. आला जगात आला, आला जगात आला, हाँ दुनिया बनाने वाला. यीशु हे नाम त्याला, लाभे जगतपतीला, यीशु हे नाम त्याला, लाभे जगतपतीला, तारावया जगाला, तारावया जगाला, दुनिया बनाने वाला. आला जगात आला, आला
जगात